നമസ്കാരം എന്നാലും കേട്ടുമില്ല. നമസ്കാരം അതില്ലേ ഒരു मंच पर उपस्थित थाने की लाडले बेटे उम्मीदवार संजय भैया उनको नमस्कार। और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जो भी है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सब जोड़ के अपने भारतीय जनता पार्टी और महायुति फोरे को आगे एटलीस्ट 200 सीट्स एटलीस्ट। It is not simply an assumption, calculation, speculation that has come from my heart. Out of the 288, I only should have 200 because this has to be a tribute to Bala Saheb. आजकल सोशल मीडिया में जो वीडियोस आते हैं, इतने संतोष आते हैं और आंसू भी आते हैं। उनकी आशा जो थी, उनकी इच्छा जो थी, इज्जत भरे इच्छा जो थी, कौन उस महानुभाव की इच्छा को तोड़ दिया? उनको हमें शिक्षा देना है। अवसर अपने मलयाली जो बंधु लोग हैं उनके साथ मिलके या मराठी वॉरियर ब्रिगेड उनके साथ हमारे मलयाली बंधु लोग मिलके ये सफलता प्राप्त करने की पूरी तरह की कोशिश करना अनिवार्यता है। Did I say that right? अनिवार्यता? Yes. Yes. It's Sanskrit. So it goes with Malayalam and Hindi also. That is the blessing of Mother India. And whatever was the intent or wish of Bala Saheb is still ours. But I don't think the fair children of Bala Saheb are keeping the intent of the legendary politician or legendary Karyakarta of Bharat called Bala Saheb Thackeray. We will do penance in the name of the family. I'm not against the family. Still, even now, I'm not against that family. Something has gone wrong somewhere, I feel. They should have stayed as one. भारत कर्मा के रूप में जो काम कर रहे हैं 214 से कर्मा काम कर्मा कर्मा काम कर रहे हैं और छोड़ के गए किस कारण के लिए? ये जरूर मलयाली वोटर्स को भी ये चिंतन होना चाहिए, क्या अच्छा होगा महाराष्ट्र के लिए? When you say Maharashtra, it is still the number one among the ones of the country, a very epic number one commercial capital in the country. And the governance of Maharashtra is very
very precious when it comes to governance of India. And when there is one Karna, I think he is Karna with an armor. They call it 56 inch or 112 inch or whatever they may call it. It is an armored chest. And that chest is guarding the izzat of Bharat. We have to keep that power ongoing, flowing. We need it to go on for many, many years. And whatever is the factor which will dilute the efforts of that great leader who governs the country, he always says, I don't rule. भगवान ने मुझे एक व्हील दी, steering. I am only steering this country into the best in any faculty, in any department. We have to be the best. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിൽ G7 ടൂറിസം സമ്മിറ്റ് ലീഡ് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ഒരു സമ്പദ്ഘടന എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചൈനയുടെയും അറിയാം. നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സമ്പദ്ഘടന ഒരു 25 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 10-10.5 വർഷത്തിലെ ഒരു 7 വർഷത്തെ സമ്പദ്ഘടനയിലെ ഒരു ശക്തിപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 25-30 വർഷം മുമ്പ് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വേദനാജനകമായ ഒരു തെര്യപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം. ഒന്ന് ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കർമ്മവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില ദുഷിച്ച ഗവൺമെന്റുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ സമ്പന്നത പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന, ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നത കരുത്തോടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന മഹാരാഷ്ട്രത്തിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദുഷിച്ച സർക്കാരിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മലയാളി സഹോദരങ്ങൾ. നമ്മുടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ 200 എങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും കൂടി കാരണം മണ്ണിന് വേണ്ടിയാവണം എന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മണ്ണിനും മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ആവണം ഭരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭരണം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? മണ്ണിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണം. മണ്ണിന് വേണ്ടി ഉതകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണം. വേണ്ടേ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശോഷിപ്പുണ്ടായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർവചിക്കും? നമുക്ക് മണ്ണിന് വേണ്ടി ഗവർണൻസ് ഉണ്ടാവണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നേതാക്കൾ ജയിച്ചു വരണം, അവരെ ജയിപ്പിച്ചു വിടണം. അപ്പൊ കൃത്യമായി ഇവൻ മണ്ണിന് ഉതകും, ഇവൻ ഭാരതത്തിന്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും, പ്രമേയം പാസാക്കി നശിപ്പിച്ച് കളയില്ല ഈ രാജ്യത്തെ. പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കി എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിന് ആ പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു. നിങ്ങൾ മലയാളികളല്ലേ, ഇവിടെയല്ല. അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ജീവിച്ചാലും നിങ്ങൾ മലയാളികളാണ്. സ്വന്തം മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു നുണയൊക്കെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മുനമ്പത്തെ ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടില്ല, എന്തോ ഒരു നുണയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് അവിടെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്തോ
മുഖത്തടിച്ച മാതിരി നോണ, ചീറ്റിംഗ്, വഞ്ചന, അതിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വോട്ട് മാറിപ്പോയാൽ അതിനെ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടായി മാറും. ഹൃദയം തന്നെ താമരച്ചിഹ്നം, മഹായുദ്ധി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ചിഹ്നം ഏതൊക്കെയാണ് അത് മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു 10 വർഷം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നമ്മൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ സാധ്യം? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി? എന്താണ് ആവശ്യമാണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നേടാനായില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല വേണം. അതിനകത്ത് നിന്ന് പൊരുത്തം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. ആ വീടിനകത്ത് നിന്ന് പൊരുത്തം. അന്നേരവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ വീട് തകർന്ന് വീഴാൻ പാടില്ല. ആ വീടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കെട്ടുറപ്പ് ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പ് ആ വീടിന് എതിരെ നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, നല്ലതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുറിപ്പാട് പോലും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുന്ന, എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. ഞാനതൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ രോമം പോലെ കരുതി. എനിക്കത് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ രോമം പോലെ കരുതത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കരുതാം. ഞാൻ എന്റെ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇനി മരണം വരെയും ഇത് ഒരിക്കലേ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ അതൃപ്തനാണോ, ഇതിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല. മാന്യമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. എന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന, എന്റെ കൈയല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 10 നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. എനിക്ക് 15 പേര്. ഞാൻ വഞ്ചിക്കില്ല, അവരെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. പലതും പണ്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കിടന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണ്. അതിനെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ ഗോപിനാഥൻ പിള്ള, ഞാൻ അതിനെ ഭയക്കുന്നതില്ല. അല്ല, ഇനി മറ്റേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച സത്യമായ എനിക്ക് മന്ത്രിയുടെ ഒരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചങ്ങലയാണ്. ഹൃദയം ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നടങ്കം ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് വേറൊരു പേരാണ്. ശുദ്ധഭാഷയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശുംഭനെന്നൊന്നും ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമൊന്നുമല്ല. വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ഗതി, ആ തലമുറ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ടത്? ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവണം. രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി വോട്ട് ചെയ്യരുത്. മനുഷ്യനാകണം. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അഹങ്കരിക്കണ്ട. ഇത് ആരുടെ ആപ്തവാക്യമൊന്നുമല്ല, ഇത് ദൈവനിശ്ചയമാണ്. മനുഷ്യനാകണം. ക്രിസ്തുദേവന് അതാണ്, നീ മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും പല രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളുള്ളവരായി. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒന്നും, തൃശ്ശൂര് എന്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എത്ര 1000 വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ അതിലും മേലെ എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അവരെല്ലാം മനുഷ്യരായി. മാർക്സിസ്റ്റുകാരനും കോൺഗ്രസ്സുകാരനുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാരിയും കോൺഗ്രസ്സുകാരിയുമായിട്ട് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ല, മനുഷ്യരായിട്ട് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമേ മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ കലക്കി കുലുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, ചെമ്പൊലയ്ക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ പറയാം. അത്രയെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ തോറ്റ നാണം കെട്ടത് അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. EVM ആണ് കുറ്റം പറയുന്നത്. കാശ്മീരിൽ ജയിച്ച EVM ദൈവമാണ്, സത്യസന്ധത. കാശ്മീരിൽ ജയിക്കുമ്പോ EVM ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്താണ് ഭാരതത്തില് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ തട്ടിപ്പ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലത്ത് 400 അല്ല 500 സീറ്റുമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലോക്സഭയിൽ. ഇത് വഞ്ചിക്കപ്പെടാനങ്ങ് തയ്യാറായി അറിയാം, വഞ്ചിതരാവാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ടും അതിനങ്ങ് തല കുനിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തണ്ടലിലാണ് ഒടിക്കുന്നതെന്നുള്ള ധാരണ. ന്യൂനതകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശുദ്ധമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ന്യൂനതകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള, ഈ പാർട്ടിയെ നേരെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ, നല്ലതാണ്. എന്റെ നേതാവ് എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് നമുക്ക് ശക്തരായ പ്രതിപക്ഷം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്നാവുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതികേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുനിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുത്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ കിടന്ന് പാലക്കാടിന് വേണ്ടി മുക്കളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയും, അവിടെ അത് ചെയ്തു പോയി. ഇതിനെതിരെ പ്രമേയവും പാസ്സായിട്ട് പോയി. കള്ളി മുഴുവൻ പൊളി. ഇതിന്റെ ഒരു ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. കാരണം അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളമാണ്, അത് എത്രമാത്രം ഫലവത്താവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ജനങ്ങളിൽ ഒരു ഏറിയ വിഭാഗവും പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ പെട്ടവരും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നങ്ങനെ മനുഷ്യരായി മാറി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ കാലം വരും. സഞ്ജയ് കേൾക്കർജിയെ മുമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒരു ചെറിയ മീനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു.
ഭാരതത്തോളം തന്നെ വലിയ ഒരു തിമിംഗലമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. ആ മഹാരാഷ്ട്ര നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ സമാന രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയല്ല, രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്ര ചിന്താഗതിയുള്ളവരെ ഉരുക്കൂട്ടാൻ എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കണം. ഗംഭീര വിജയം അതിനുവേണ്ടി മഹായുദ്ധി സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജയ് ശ്രീറാം.